press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Okay, my dear students, let us begin with again new interesting chapter, that is application of integrals, chapter number 8. When we started definite integrals, the value of a definite integral is finite. Means no integral constant exists. Definite integrals are defined between certain range of intervals, that is lower limit and upper limit. Hence, that definite integral concept, where the value of the integral is defined between the limits or between the ranges, lower limit to upper limit, is used for calculating area bounded by the curves. Hence, what you can say, initially the area, you can write this, area bounded by the curve. Curve, say, let us say y is equal to f of x, means y is function of x with the ordinates. Ordinates means x is equal to a and x is equal to b and the x-axis. Area bounded by the curve. Let us assume that y is a function of x with the ordinates x equal to a and x equal to b. This a is called as lower limit and b is called upper limit. The area bounded by the curve in this range can be evaluated by the definite integral of the function, that is y, with respect to x. Y is function of x. Be careful. Y is function of x. Hence, x is variable. X is varied from a to b. So, that is what we have studied, dear students. F of x with respect to x from x equal to a to x equal to b. That is definite integral that itself gives the area. This we have to use the definite integral, the concept of definite integral, which is defined between the variable a to b, that represents the total area bounded by the given curve, and with respect to x equal to a and x equal to b representing ranges of the variable with x-axis. Okay. Slowly you will learn how to calculate area bounded by first curves like parabola, circle and ellipse. Three major curves first we have to study. One, area bounded by the parabola. Second, area enclosed or bounded by the circle, and area enclosed by the ellipse, bounded, or sometimes it is also known as enclosed. Okay, I have to remove this. So keep it in mind that value of a definite integral defined between the ranges or limits gives the total area enclosed by the given graph or given curve, that is function of x,
need not be function of x. We can have function of y also. Let us study one by one in detail. Now let us learn how to calculate that area bounded by the, say, curve y is equal to f of x. Take this. First one, area bounded, and one more, area is always positive, never be negative. Therefore, whether the graph comes above the positive axis or below the positive axis, area is always positive. Hence, the given curve, whether it lies in above the x-axis or below the x-axis, area bounded by the curve is always positive. Hence, we must take this, we must take the absolute value. Absolute value is always positive. That means area enclosed by the graph, we must take the absolute value of mod of integral from x equal to a to x equal to b f of x with respect to x. Mod of integral of f of x with respect to from x equal to a to b always represents positive value. Area is always positive. That means, so let us have an example here to understand clearly. I have a graph in this fashion. Say, like this, where here it is, say x is equal to 0, here x is equal to, say, a. Here this area enclosed by this graph below x-axis. Let us understand, dear students, if I have a graph below the x-axis, in between this range, let us say x, this is x equal to a and this is x equal to b, means 0 to a, we feel that below x-axis area is negative. Means we must take the absolute value, that is mod of a1 you must take. And here the area which is enclosed here, obviously it is positive, that is a2. So total area in this graph, total area enclosed by this entire graph, that is say from 0 to a or a to b, is magnitude, that is absolute value of area 1 plus value of area 2. Both should be added. Subtract ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ. When area lies below the x-axis. I think you understood what the absolute value is. Now let us start, dear students, one by one. First, after understanding this basic knowledge, area bounded, or sometimes you will get enclosed by the curve. Say y is equal to f of x with ordinates
ordinates x equal to a comma x equal to b and the x axis. Let us understand what this is. Agle bardidivalla kanappa, ade same. Let us understand how to calculate that how to calculate the total area. Now, with this, as we studied earlier in the limit of sum, definite integral as a limit of sum, we have divided the entire area into small rectangular strips. And taking the area of the rectangle as length into breadth, we all added all the area of the elemental strips between the limit x equal to a and x equal to b. We arrived one formula that gave the total area. With the similar fashion, dear students, here area enclosed by the graph y is a function of x. So take this graph here. Say this is y axis, this is x axis. Let us say there is a graph which is a function, that is y is f of x be the curve. A function of x means y is function of x means as x changes, correspondingly there is y is also changing. And the lines, what they have given is, one line is given, that is x is equal to a, means that is taken as a lower limit. And the other one is taken as upper limit, that is x equal to b. Now this entire area between a and b has to be estimated by considering elementary strips. Let us say this is the rule, or is a method to calculate the total area. First we have to consider elementary strip. We can design this. ಇದನ್ನು ನಾವು ವರ್ಟಿಕಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ y ಸಿಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ವಿಡ್ತ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ dx ಸಿಗುತ್ತೆ. Vertical height is y, the width of the strip, rectangular strip is dx. Simple kanappa. Area of rectangle ಏನು ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ? Length into breadth. Length is y into dx. Therefore, elementary area, first ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? Consider elementary strip, that is rectangular strip of width dx and height, this height is y. So ಈಗ height y ಆಯಿತು, width dx ಆಯಿತು. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಏರಿಯಾ ಏನಾಯಿತು? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಅಥವಾ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಏರಿಯಾ. ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಏರಿಯಾ ಏನು ಬರೀತೀಯ ಅದನ್ನು? ಸರ್ ಲೆಂತ್ ಹೈಟ್ ಅಂತ ಬರೋಣ, ಹೈಟ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಅಥವಾ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್. ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಕಣಪ್ಪ, ಇದೇನಾಯ್ತು ಇದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾ ಡಿ ಎ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಡಿ ಎ, ಸ್ಮಾಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಡಿ ಎ is equal to y into dx. Now how many such elementary strip exist? So many elementary strips exist. What we should do? We should add them, and that is nothing but total area of the curve is calculated by the method of integration. ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರೋದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ, ಮೇಲೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಟೋಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು? ಸರ್ ಇಂಟೆಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು.
integrate dA is equal to integral y with respect to x. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ y with respect to x ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಲೆಂಗ್ತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಲೆಂಗ್ತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್. ಕೆಲವರು y ಇಂಟು dy ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀರ, ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಸಣ್ಣ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ. ಲೆಂಗ್ತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರೋದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಫಾರ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫಾರ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ y ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಯಾವುದಾಗ್ತಿದೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನಮಗೆ. y ಈಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ವೇರಿಡ್ ಫ್ರಮ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಟು ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ a ಟು b ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a ಟು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು b. ದಿಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ವಾಟ್? ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ is equal to integral from x equal to a to x equal to b. What is y here? F of x with respect to x. So simple concept. The value of definite integral between the limits x equal to a, x equal to b gives the total area bounded by the curve. ಓಕೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ಯಾವ ಥರ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಈಸಿ, ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಟೋಟಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 8 ಮಾರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. 8 ಮಾರ್ಕ್, 5 ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್. ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ corona effect, if they reduce the syllabus, dear students, you may get 2 to 5 marks extra. 10 to 15 marks you may get in this. 15 sadhya illa, at least you may get 10 marks from this. Okay, marks ಎಷ್ಟಾದರೂ ಕೊಡಲಿ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಪ್ಪ. Now the same, this is say method 1. What we follow, this is method 1. Same thing can be done with alternative method. Another method you can say alternative method. That is by considering horizontal strips. Take this, take the graph. Here what I say, here let us say some x is function of y. X is function of y. Confuse ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. Same method we are considering. In the earlier we have considered vertical strips. ಈಗ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. Means here let us say y is equal to a here, and here say y is equal to b. Lower limit is a, upper limit is b, and we consider small horizontal rectangular strip. ಇದನ್ನು ನಾವು ವಿಡ್ತ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಫ್ ಐ ಚೆಕ್ ದಿ ವಿಡ್ತ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ dy ಆಗುತ್ತೆ. dy ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೋದು. That is you understood. The width of each strip is dy. Horizontal distance ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ x. ಈಗ ನೋಡಪ್ಪ, ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ x ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ y ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಏರಿಯಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಪ್ಪ, ಲಿಮಿಟ್ ಫ್ರಮ್ a ಟು b ಬರೆದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರಿತೀಯ? ಏರಿಯಾ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಬೌಂಡೆಡ್. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಕರ್ವ್. ಕರ್ವ್ ಯಾವುದು? x is equal to g of y, comma
ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿಬೇಕು, ಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿತಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಿಸಾ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಅಬ್ಸಿಸಾ ABSCISA ಅಬ್ಸಿಸಾ ಯಾವುದು? y is equal to A, y is equal to B. And which axis? Y axis. ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ಯೂನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅಷ್ಟೇ. Okay, now what you should consider here, we have considered a horizontal strip, rectangular strip, therefore elementary area ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅದು? DA ಸರ್. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್, ದಟ್ ಈಸ್ x ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್, x ಇಂಟು dy. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊ, ಏನು ಭಯಂಕರ ಕಷ್ಟದ್ದೇನಿಲ್ಲ. ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್. So we have considered horizontal strips. For horizontal strip ನಮಗೇನು ಬೇಕು? ಟೋಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ DA ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟಗ್ರಲ್ x ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು y ಫ್ರಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ? ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು. ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ? A ಆಗುತ್ತೆ. ವೇರಿಯಬಲ್ y ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ y is equal to A to y is equal to B. So you can calculate the total area bounded by the curve either by considering vertical strips or by considering horizontal strips. Dear students, use any one method. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. So therefore required area is A is equal to integral from y is equal to A to B. What is x here? X is function of y ಇದೆ, that is g of y with respect to y. This is what the concept is. Again, as I said earlier, area is always positive, therefore we must take a absolute value of a area. Okay. Now with this simple idea, let us calculate area of certain curves. We have to study first one. What we have to study? We have to solve means calculate area enclosed by first one a parabola, second one circle, third one ellipse. Take heading area bounded by the curves. Bounded by the curves. First one parabola, here we have two kinds of parabola, dear students. You can have this is x axis, y axis. Confident, perfect idre innondu sala barkobeku. The opening mouth of the parabola is towards positive y axis. Parabola opens mouth, idಕ್ಕೆ edges ಇದೆಯಲ್ಲ mouth ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. The parabola opens along positive y axis, ಅಥವಾ parabola is symmetric about y axis. Therefore for this we can write x square is equal to 4
ವೈ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ, ಅಥವಾ 4ay ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4ay. ಅಲ್ಲಿ 4y ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Or they may write x square is equal to y. The parabola is symmetric about which axis? Y axis. Second one, this is first one, that is symmetric about y axis. This is first kind. Second one is parabola symmetric about or symmetrical about x axis. Means parabola opens along positive y axis. You can have this graph. This is x axis, sorry, this is y axis, x axis. Symmetric about x axis ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಆ x coordinate ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4x ಬರೀಬೋದು. ಎನಿ ಒನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. ಸೊ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x ಬರೀತಾರೆ ಕಣಪ್ಪ, 4a ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4x ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4ax ಕೊಡಬಹುದು. ಹಿಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಆರಿಜಿನ್ 0, 0, 0, 0. ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಆರಿಜಿನ್. ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಟ್ ಆರಿಜಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋದಿದೆ. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ನೋಡೋಣ, ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. h, k ಕೊಡ್ತಾರೆ. h, k ಕೊಟ್ಟರೆ x ಮೈನಸ್ h ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4a ಇಂಟು y ಮೈನಸ್ k ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಬೌಟ್ y ಆಕ್ಸಸ್. ಅಥವಾ y ಮೈನಸ್ k ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4a ಇಂಟು x ಮೈನಸ್ h ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ h, k. For these, vertex is at origin. ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಬೌಟ್ y axis, symmetric about x axis, where the vertex of the parabola lies at h, k. This kind you can have experience with entrance classes. ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಅಂತೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಎ ಬರಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಲೆಟರ್ ಎ, ವಿ ಅಂತ ಬರೆಯಲ್ಲ. ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಎ ಆಫ್ h, k ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ರೈಟ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಏರಿಯಾ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್. ಈಗಲೇ ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಸರ್ಕಲ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್. Circle with center at origin, that is x square plus y square is equal to a square. It is symmetric about both x and y axis. Symmetrical about both x axis and y axis. ನೋಡಿ, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಬೌಟ್ ಯಾವ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪವರ್ ಇರಲ್ಲ, ಪವರ್ 1 ಇರುತ್ತೆ. ಪವರ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ 0 ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 1 ಇರುತ್ತೆ. ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಿ ಗ್ರಾಫ್, ಸಾರಿ, ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4x, ದ ಗ್ರಾಫ್ ಓಪನ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ x ಆಕ್ಸಿಸ್. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಬೌಟ್ ವಿಚ್ ಆಕ್ಸಿಸ್? x ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪ, 50% ಮೇಲೆ ಏನಿರುತ್ತೋ 50% ಅದೇ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎರಡೂ ಏರಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತವೆ, ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಗೊತ್ತು ಸರ್. So area of this circle bounded by, next area of the equation is x square plus y square is equal to a square. Area enclosed by the circle whose center is at origin ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ x square plus y square is equal to a square ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಬರ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕ್ಯ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಬೌಟ್ ಬೋತ್ x axis and y axis ಅಂತ ಬರೀ. Now you can take any of the elemental area. Usually y along y axis ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದು ರೆಫರ್ ಮಾಡೋಣ ಸರ್? ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಜಲ್ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ತಗೋಬೋದು ಸ್ಟ್ರಿಪ್, ಇಲ್ಲ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ತಗೋಬೋದು. ಬರೆಯೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. 0,0 ಬರೀತೀಯ, ಇದನ್ನು ರೇಡಿಯಸ್ ಎ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರೇಡಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೇಡಿಯಸ್ ಈಸ್ a,0. Center is at origin. If I take vertical strips here, I take vertical strip ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದೇನಾಯಿತು, y ಆಯಿತು. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, dx ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಓನ್ಲಿ 1/4 ಆಫ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಸರ್ಕಲ್. ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. This is x axis and y axis. ಇದನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಪ್ಪ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್: ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸರ್ಕಲ್ x square plus y square is equal to a square. Find the area enclosed by the circle x square plus y square is equal to a square. Is the question that may be asked for, say, 3 mark. How to calculate that area? Let us understand with the diagram and the calculation. Okay, done. Now you must mention here, let us say O, A, B. Just put the points that is at this point A and B, origin at O. There is a bounded area. What is that? O, A, B, O. In that region, we have considered only 1/4 of the circle. Artha aaytu. Symmetrical about both x axis and y axis and barad mele, what I can write here is, we have considered elemental area, that is d anta bardidiya, that is y into dx, y into dx gives what? Area of the elemental strip. Here y in this formula, x square plus y square is equal to a square. Y has to be converted. Y has to be written in terms of x here. That is y square is equal to a square minus x square. ಬರ್ಕೋಬೇಡಿ, ಒಂದು 2 minutes ಕೇಳಿ. ಎಲೆಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲೆಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ವರ್ಟಿಕಲ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಹಿಯರ್. We have considered vertical strip of height y, width dx, therefore elemental area is y into dx. But I need total required area ಬೇಕು. Total ಬರ್ಕೋಬೇಡಿ, ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ಇದನ್ನು ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್? ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಹೋದರೆ ಲೋಯರ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಎ ಬರುತ್ತೆ. ವೇರ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಸ್ 0, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಸ್ ಎ.
Therefore, we have to integrate from x equal to 0 to a. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ? ಈಗ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದೇನು? ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಐ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ 1/4 ಆಫ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ. 1/4 ಆಫ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅಂಥವನ್ನ 4 ಭಾಗ ಇದ್ದಾವೆ, 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಬೌಂಡೆಡ್ ಅಥವಾ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ರೀಜನ್. ಯಾವುದು ರೀಜನ್? ಯಾವುದು? OABO. ನೋಡಿ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೆ NCERT ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಹಂಗೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗೋಣ. OABO. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕರ್ವ್ ಅಥವಾ ಬೈ ದ ಕರ್ವ್, ಸಾರಿ, ಬೈ ದ ಕರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಏನಿದೆ ನೋಡು, ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಯಾವುದಿದೆ? ಎ ಇದೆ. ವಿತ್ ಯಾವ ಆಕ್ಸಿಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕಪ್ಪ, ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ ಅದನ್ನು ವರ್ಡಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಬರೀಲೇಬೇಕು. 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ರೀಜನ್ OABO ಬೈ ದ ಕರ್ವ್. ಕರ್ವ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಕಣಪ್ಪ, ಕರ್ವ್. ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ, ಬೈ ದಿಸ್ ಕರ್ವ್. ಕರ್ವ್ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗೇನು ಬರ್ತೈತೆ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ? ಸರ್, y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬರೀತಾನೆ. ರೇಡಿಯಸ್ ಸೇಮ್, ಫಾರ್ ಸರ್ಕಲ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ವಿತ್ ಯಾವ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬರೀಬೇಕಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ? y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ವೆನ್ ದೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ vertical strips. So therefore, dear students, area is equal to 4 times of 0 to a. ಇಲ್ಲಿ y ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫಾರ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಇದನ್ನು ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. Here y is equal to root of a square minus x square. ಫೋರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು 2-3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು y ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಇಲ್ಲಿ, ಸಾರಿ ಬಿ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಇದು ರೇಡಿಯಸ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ, ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬರುತ್ತೆ. ರೇಡಿಯಸ್ ರಿಮೇನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. So now in the previous class I told to remember this formula. We have proved the formula by using integration by parts rule. We should take the standard form directly. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನಪ್ಪ? 4 ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 2 ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್
ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎ. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಇದೆ, ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ದಿ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಸೈಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ, ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲದು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆಯಿತಾ. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಬಿಟ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ, ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ವಿ ಕಣಪ್ಪ. 0 ಟು ಎ, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್, ಅದೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನೇನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊ. ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದನ್ನು ನೀನಲ್ಲಿ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 4 ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಅವಾಗ ಸೇಮ್ ಡಿಟ್ಟೋ 0 ಟು 2 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಗಿಯಿತು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಇಂಟು upper limit a substitute ಮಾಡಿದರೆ a by 2 here this becomes 0 here. a by 2 into 0. I am putting x is equal to a plus a square by 2 sin inverse a by a, sin inverse of a by a, that is 1. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮುಗೀತು. ಮೈನಸ್ lower limit, wherever we have x, put x equal to 0. 0 into any number is 0 plus a square by 2. Sin inverse of 0 is 0. So finally, ಇಲ್ಲಿ a cancel ಆಗುತ್ತೆ. Sin inverse of 1 is pi by 2 ಬರುತ್ತೆ. So your answer 4 into 0 plus a square by 2 into pi by 2. Sin inverse of 1 is 90 degree pi by 2. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಪೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈಗ ಏರಿಯಾ ಬರೆದಾಗ ನಾವು ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್, ಮೀಟರ್ ಇಂಟು ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಮೀಟ್ರ್ ಇದ್ದಾವೋ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇದ್ದಾವೋ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರಪ್ಪ. ಸಪೋಸ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇದ್ದರೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೋದಾ? ಈಗ ಏರಿಯಾ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಸರ್ಕಲ್, ಬೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಪೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಅಂತೇನಾರು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಸೇಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೆದಿರ್ತೀಯ. ನಿನ್ನ ಆನ್ಸರು ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 4 ಇದೆ, ಪೈ ಇಂಟು 4. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ 4 ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್. ಓಕೆ,
done, pi a square. Dear students, if any one of the student does the same problem by considering horizontal strip, he or she should get the same answer. Alternative method. Alternatively, the same can be determined by considering horizontal strips. For horizontal strips, copy with me. Let the student understand both the methods. ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟು, ನಿನಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಗ ಈಸಿ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡು. Write the circle, divide into equal 4 quadrants, take horizontal strips here. I have taken horizontal strips here. Here a comma 0, here 0 comma a. X coordinate is 0, y coordinate is a here. X axis, y axis. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. Point lies on y axis, x coordinate is 0. Therefore, for a circle radius remains same. You are considering, dear students, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಅಂತಂದರೆ ವಿಡ್ತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, dy ಆಗುತ್ತೆ. ಹೈಟ್ ಲೆಂತ್ ಏನು ತಗೊಳ್ತೀಯ, ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀಯ. ಇದು ಆರಿಜಿನ್. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ y is equal to a, ಸಾರಿ y is equal to 0 to y is equal to a ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಎಸ್ ಸರ್. ಸೇಮ್ ಏನಪ್ಪ ಸೇಮ್ ಬರಿತೀಯಾ, ಬರೆಯೋದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆಗಲೇ. Total required area is equal to 4 times of area bounded by the region, region. Region ಯಾವುದು? O A B ಅಂತೇನು ಬರೆದಿದ್ದು ನೋಡಿ. O A B O, O A B O, and the curve ಯಾವುದು? ಸರ್ಕಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ತಗೋಬೇಕು, ಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಸಾರಿ ಅಬ್ಸಿಸ ತಗೋಬೇಕು. ಎಕ್ಸನ್ನು ಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಂತಾರಪ್ಪ, ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸನ್ನು ಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೀನು y is equal to 0, y is equal to a. ಅಬ್ಸಿಸಾ, ABSCISSA, ಅಬ್ಸಿಸಾ. ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ಗೆ ಆರ್ಡಿನೇಟ್ and the y axis. Then we take this area is equal to 4 times of, ಈಗಲೇ ಏರಿಯಾ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊ ಸರ್, ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಏರಿಯಾ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು dy ಆಗುತ್ತೆ, ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ, ವೇರಿಯಬಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ y is equal to 0 to y is equal to ಯಾವುದು, ಎ. ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಬೇಕಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ 1/4 ಇಯರ್. ಅಂಥವು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ, 4 ಇದ್ದಾವೆ, 4 ಇದ್ದಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಈಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಬೌಟ್ ಬೋತ್ ಯಾವ ಆಕ್ಸಸ್ಸು, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬೋತ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಗ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಬೇಕು. ನಾವೇನು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ವಿ ನೀಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ದೇರ್ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಬಂತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸರ್? 4 ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಏನು ಬಂತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೈ, where limits has to be changed, that is y with respect to y ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ y is equal to 0 to y is equal to a. ಆನ್ಸರ್ ಸೇಮ್ ಬರ್ಬೇಕಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬರ್ಬೇಕಪ್ಪ? ಸೇಮ್ ಬರ್ತು ನೋಡು ಆನ್ಸರ್. ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಬಿಡು. ಆನ್ಸರ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಬರಬೇಕು, ಪೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ.
Final answer. Understood? Yes, alternative method anta barkale. Second method. Agal barad first method. Taking what kind of strips here? Horizontal strips. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಲೆಂಗ್ತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್. ಲೆಂಗ್ತ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಈಸ್ ಡಿ ವೈ. ಲೆಂಗ್ತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಎರಡೆರಡು ಸಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲೀಲಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಗಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದ ರೂಲ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 4 ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ x/2 ಬರೀತೀಯ. x/2 ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ y/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬದಲು ಏನಿದೆ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ x/2 ಬರಿತಾ ಇದ್ದಿ, ಈಗ y/2 ಆಯಿತು. ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್. ನೋಡಿ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬದಲಿ ವೈ ಇದೆ ಕಣಪ್ಪ. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ x/a ಬರಿತೀಯ, ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ y/a ಬರಿತೀನಿ. ಫ್ರಮ್ 0 to a, ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಟು ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಏರಿಯಾ AREA ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾವು ಫ್ರಮ್ 0 to a ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ lower limit y is equal to 0, upper limit y is equal to a. Wherever you have y, start putting upper limit. 4 into 4/2 into 0 plus a square by 2 sin inverse of a/a. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮುಗೀತಪ್ಪ. ಮೈನಸ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ y ಜಾಗದಲ್ಲಿ 0. 0 into any number is 0. Sin inverse of 0 by any number is 0. Sin inverse of 0 is 0. So totally lower limit becomes 0. Idu cancel 0 ಆಯ್ತು ಕಣಪ್ಪ. 4 into a square by 2. Sin inverse of ಇದು cancel ಆಯ್ತು, 1 ಉಳಿತು, that is pi/2. So you will get pi a square unit. ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾದೊಂದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರಾಗಿತ್ತು. ಸರ್ಕಲ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಎಲಿಪ್ಸ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲಿಪ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಮಾಡಿ ಒಂದೆರಡು ಲೆಕ್ಕ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಹೋಮ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಡೇನೇ ಮತ್ತೆ ಬೋರ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಅನ್ಬೇಡಿ. ಈಸಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಕಲಿತ್ರಪ್ಪ, ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕಲಿಬೇಕು. Okay. Now you take heading area bounded by ellipse. And the final answer you must get area is pi a b square units for ellipse.
ಇದನ್ನ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ನೋಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ, ಬೋತ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಬಿಕಮ್ ಈಕ್ವಲ್, ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಏರಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟು ಆಗಲೇನು ಮೆಥಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲಪ್ಪ ಅದೇ ರೀತಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಏರಿಯಾ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕರ್ವ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲಿಪ್ಸ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 with eccentricity less than 1. In this diagram, semi-major axis A is greater than semi-minor axis. X axis ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, y axis ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಮೈನರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. A is greater than B. Eccentricity for ellipse is less than 1. For parabola equal to 1 ಇರುತ್ತೆ, ಹೈಪರ್ಬೋಲಾಗೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1 ಇರುತ್ತೆ. Again dear students, what I suggested earlier, take this area points O, A, B. This entire area we consider only 1/4 here. ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಡೆಯುತ್ತೆ. We are considering the curved path. Curved path ಇದೆ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ. We have taken only the 1/4, ಅದನ್ನು 4 ಸಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಗಲೇ ಬರ್ದಿದ್ದ ಥರನೇ ಬರೀಬೇಕಪ್ಪ. ಏನು ಬರೀಬೇಕು, ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 times start area bounded ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಬಿ ಇದೆ. ಏರಿಯಾ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ರೀಜನ್ ಯಾವುದು, O A B O, O A B O, and the curve ಯಾವುದು, ellipse, O A B O curve, that is ellipse, with ಯಾವ axis ಅದು, x axis. And we choose ordinates here. X is equal to ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ತೀಯಾ, 0. ಆಮೇಲೆ x is equal to a ತಗೊಳ್ತೀವಿ. x equal to ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಯಾವ್ದು ಬಂತು, 0. x ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಣಪ್ಪ, x is ವೇರಿಯಬಲ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಎಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ವೆನ್ ವಿ ಟೇಕ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 0 to B, ಆಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಈಗ ನಾನು ಯಾವ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಬರೀಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ. ಫಾರ್ ಸಿನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಈಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್, ಕರ್ವ್ ಈಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಬೌಟ್ both x and y axis. Hence we say 4 times of elemental strip, that is 4y into dx, where x is varied from 0 to a. ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, x is varied from 0 to x equal to a. ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ನಾವು y ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಸರ್, ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇದೆ. ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ.
ಎಂಥ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಬರೆಯೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್? ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿಪ್ಪ, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಬೇಕು, ಬರೆಯೋಣ. ಕಾಪಿ ಅಪ್ ಟು ದಿಸ್. ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಸೇಮ್ ನಿಮ್ಮ NCERT ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಬರೆದ್ಬಿಡಿಯಪ್ಪ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳು. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ರೀಜನ್ ಯಾವುದು? OABO. OABO and bounded by the curve. Bounded by the curve. ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ರೀಜನ್ OABO bounded by the curve with x axis and ordinates x equal to 0 and x equal to a. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಎರಡು ಒಂದೇ, ಏನೋ ವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ರೀಜನ್ OABO bounded by the curve with x axis. ಯಾರು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಬರಿಬೇಕಂತಾರಪ್ಪ ಕೆಲವರು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಈಗಿಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ, y ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, y ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಲಿಸನ್ ಹಿಯರ್, x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಏನಪ್ಪ? 1. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್? y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮೈನಸ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ a ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ LCM ತಗೋ, a ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು, ದೇರ್ಫೋರ್ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೋದಾ? ಸರ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೇ ರೀತಿ ಬರೀರಿ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ರೀಜನ್, ಅಲ್ಲಿ ಲೆಟರ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟೆ ನೋಡಿ, ಲೆಟರ್ಸ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಕರ್ವ್. ಕರ್ವ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು? ಸರ್ಕಲ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್. ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಇಂಟು ಈ ನೋಡಪ್ಪ, ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಫ್ರಮ್ x ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಟು a. ಇಲ್ಲಿ y ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ y ತೊಗೊಂಡಾಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, b ಬೈ a ಬಂತು. b ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ a ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x. ಅಳಿಸೋಣ, ಅಳಿಸಿ ಸರ್. ಎನಿ ಹೆಲ್ಪ್? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ನೀವೇ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಸರ್. 0 ಟು a ರೂಟ್ ಆಫ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಆನ್ಸರ್ ಏರಿಯಾ ಪೈ a b ಬರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮತ್ತು ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋ ಬಂತನ್ನು ನೋಡೋಣ. 4b by a, ಈ 4 ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಓನ್ಲಿ 1/4. ವಿ ನೀಡ್ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಬೇಕು, ದೇರ್ ಫೋರ್ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ
a square minus x under root of square root of a square minus x square integration is x by 2 root of a square minus x square plus ಏನು ಬರೀತೀಯ a square by 2 sin inverse of x by a from 0 to a. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಕಣ, ಜಲ್ದಿ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗಪ್ಪ. 4b by a ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದು 0 ಆಯ್ತು ಕಣಪ್ಪ, 0 ಬರ್ದ್ಬೇಡ. ಪ್ಲಸ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಬರುತ್ತೆ, a ಬೈ a ಆಗುತ್ತೆ, 1 ಆಯಿತು, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, 1 ಉಳೀತು, ಇದು ಮುಗೀತು ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಮೈನಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು 0 ಹಾಕೊಂತಪ್ಪ, 0 ಮೈನಸ್ 0 ಬಂತು, ಟೋಟಲ್ 0 ಆಯಿತು. ಸೊ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 is pi by 2, pi by 2, pi by 4 ಆಯಿತು, 4 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 1a ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 4ab ಬರುತ್ತೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಳಿಸ್ತೀನಪ್ಪ, ಇದು ಅಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ನಿಮ್ಮದೇ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 4b by a ಇಂಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ 0 ಬಿಟ್ಬಿಡು, a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು pi by 2. Sine inverse of 1 is pi by 2, 90 degree, ಗೊತ್ತು. 2 2s are 4, 4 cancel, 1a cancel. So what is the answer left? Pi ab square units. So the area enclosed by the ellipse, final answer is pi ab. ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಹೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಡೆರಿವೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಹಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, 5 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗಲ್ಲಿ ಹೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎಲಿಪ್ಸ್, ಏರಿಯಾ ಬೌಂಡೆಡ್ by x square by 9 plus y square by 4 is equal to 1 ಕೊಟ್ಟರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರೀತೀಯಪ್ಪ? ಇಲ್ಲಿ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 9 ಆಯಿತು, a is equal to 3, b ಸ್ಕ್ವೇರ್ is equal to 4, b is equal to 2, ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಏರಿಯಾ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. Can write plus or minus 3, here plus or minus 2 ಬರೀತೀಯ, therefore area is equal to pi a b, pi into 3 into 2, that is 6 pi square units. Dear students, may I request you to solve this problem by the method what we studied. ಈಗ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಇದಿಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದರೆ ಈಗೇನು ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬರಿತೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಸ್ ಸರ್, ವಿ ಶಾಲ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. So here alternatively, next you take, that is by taking horizontal strip, by taking horizontal strips. Take the graph, here 0, 0, a, 0, 0, b. Here we take y is equal to b here. And you should get both the same answer, pi ab ಬರಬೇಕು. ಈಗಲೇ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So this becomes x now, and the width becomes dy. And writing the same steps as we studied,
area is equal to 4 times of here x into dy. X into dy where y is varied from 0 to a ಬರಲ್ಲಪ್ಪ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, 0 to ಏನು ಬರುತ್ತೆ, b ಬರುತ್ತೆ. And you should get the same answer. Say x square by a square is equal to 1 minus y square by b square. One step ahead. X is equal to a by b root of b square minus y square. A square by b square ಬರುತ್ತಪ್ಪ, ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡು, a square by b square, ಇಲ್ಲಿ b square minus y square ಇರುತ್ತೆ, ರೂಟ್ ತಗೊಳ್ತೀಯ. So area will be is equal to 4 times of 0 to b. What is x here? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, a upon b root of b square minus y square with respect ಏನು ಬರುತ್ತೆ, y ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್. 4a by b integral from 0 to b root of b square minus y square with respect to y. ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಬರಿತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಏನು, ವೆದರ್ ವಿ ಟೇಕ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಆರ್ ದ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್, ದ ಏರಿಯಾ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಗ್ರಾಫ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್. Fine. Shall we continue here? Yes, sir. 4a by b, then standard formula, integral of b square minus y square, x by 2, x are really y, by 2, root of a square minus x square, x badli y ಇದೆ, plus a square by 2, a square ಬದಲಿ ಯಾವ್ದಿದೆ, b square by 2, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಇಂಟು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ x by a ಬರಿತಾ ಇದೆ, y by b ಬರೀಬೇಕು, 0 to b. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ, ಅದು ಯಾವ ಥರ ಬರ್ತೀರ ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕಪ್ಪ, ನೀವು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಬರ್ದಿರ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ವೈ. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 0 ಆಯಿತು, ಬಿ ಬೈ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಈಸ್ ಪೈ ಬೈ 2, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 4a by b into bracket, this becomes 0, b square by 2 sin inverse of b by b minus lower limit 0, 0 plus 0, sin inverse of 0 is 0, cancel 1, you get 4a by b, correct ಬರ್ತೀನಪ್ಪ, 4a by b, b square by 2 sin inverse of 1 is pi by 2, 90 degree, cancel ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ, 4ab ಬರ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ, 4 cancel, sorry, b cancel, 4 cancel, pi a b, pi ಅದು 4 ಅಲ್ಲ. So answer, area enclosed by the ellipse is pi a b. Dear students, you need to take these as a challenging examples. ಅಂತೇಳಿ ಭಯಂಕರ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಡ. ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 8.1 ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅದು, 8.1ನಲ್ಲಿ
Question number 4. Area. Find the area of the region bounded by the ellipse. Marco. X square by 16 plus y square by 9 is equal to 1. Find question number 4 ಮತ್ತೆ question number 5. Fifth question ಅನ್ಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಂತೆ. ಇದು ಒಂದು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. Here a square is 16, a is equal to plus or minus 4, b square is equal to 9, b is equal to plus or minus 3. So you will get a greater than b ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲೇನು ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಗ್ರಾಫು. ವೆದರ್ ಯು ಟೇಕ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಆರ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್, ಡಿಸೈಡ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಪೈ ಎ ಬಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೈ ಇಂಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಹಿಯರ್ 4 ಇಂಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿ 3. ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಆನ್ಸರ್ 12 ಪೈ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಬರಿತೀರಾ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂಥೇಳಿ ನಂಬಬಹುದಾ? ನಂಬಬೇಕು ಸರ್, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ, ಡೋಂಟ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್.